идома дорад азизони дил барномаи бомдодии субҳи душанбе ва субҳи босафои пойтахтро ба хонандони ҳар яки шумо ба хайру шодӣ буд мегӯем. имрӯз мехоҳем оиди реҷаи рӯз ва ё истифода бурдани дурусти вақт дар зиндагии инсон суҳбате ороста бошем. Ба ин хотир ба барномаи бомдодии субҳи душанбе даъват намудем духтури равоншинос Маҳмуд Кабириро. Хушомадед ба барномаи бомдодии субҳи душанбе. Саломат бошед. хуб, худи реҷаи рӯз ва ё вақт чист? Дуруст қайд кардед ки яке аз масъалаҳои ниҳоят муҳими муносибати инсон ба зиндагии худ аст ки он аз ду қисм иборат аст. яке ин вақт ва дигари танзими ана ҳамин вақт. Барои реҷаи кор ин танзими вақти худро додан аст ва онро самаранок истифода бурдан аст. мо медонем ки ҳаёти мо аз вақт иборат аст. Бале. мо медонем ки вақт муайян аст ва инсон бо амалҳои худ, бо корҳое ки вобаста аз он ки чӣ таъсироте ба ҷамъияту ба худи ӯ мерасонанд, яъне неку бад, ана ҳамин вақт кӯтоҳ мешавад ё ки дароз мешавад. барои ҳамин вақте ки муносибати инсон ба ҳаёти худ ва аз он ҷумла ба вақте ки аз он ҳаёт иборат аст ҷиддӣ мешавад, он вақт инсон дар зиндагӣ ба мақсадҳое ноил мешавад, орзуҳои худро ҷомаи амал мепӯшонад ва барои ба даст даровардан бояд вақти худро танзим намуд ва ана ҳамин танзим реҷаи корӣ ҳаст ки инсон қадамҳои аввали худро чӣ мекунад, ҳаррӯза корҳои худро чӣ хел мекунад ва вобаста аз он кадом мақсадро мондааст ки мақсадҳо мешаванд рӯзона, мақсадҳо мешаванд ҳафта, мақсад мешавад моҳ, мақсад мешавад солона, мақсадҳо мешаванд тамоми умр ва мақсадҳо баъди умр ҳам баъзеҳо мақсадҳои худро доранд ва он вақт инсон ана ҳамин зинаҳои мақсадҳои худро гузашта мегирад ва дар охири ҳаёти худ гуфта метавонад ки зиндагии шоиста кард. бисёр хуб. хуб, мо гуфта метавонем ки масалан реҷаи рӯз одат шавад. дуруст аст, чунки ҳоло мо фикреро гуфта истодаем, вале ҳоло ҷавонон ҳастанд, касоне ҳастанд ки хурдсол ҳастанд, ҳанӯз касоне ҳастанд ки шояд дар зиндагӣ як сармояи бузурги вақт доранд ки онро истифода набурда истодаанд. шояд ин суханони мо ба онҳо ки як иттилооти нав бошад ва тасаввур кунед ки вақте ки мо сар мекунем ин иттилоотро додан, ин аввал фикрест ки мо онро дар сари бинандаи гиромӣ мепартоем ва оҳиста оҳиста мебинанд ки барои ҳар кас орзу ҳавас дорад ва мебинанд ки барои орзу ҳавас расидан бояд нақша дошт. барои ҳамин вақте ки фикр нақша мешавад, дар инсон эҳсосоти хоҳиш пайдо мешавад ва вақте ки инсон эҳсосоти хоҳиш кард, яъне ягон чиза ба даст даровардан хоҳиш кард, он вақт пайдо мешавад амал. инсон барои ба даст даровардани хоҳиш амал мекунад ва вақте амалҳо дуру дароз шуданд, яъне ки вақти муайяне, он вақт ин амалҳо одат мешаванд ва инсон метавонад аз рӯи одат вақти худро дуруст истифода барад ва одатҳо хислат мешаванд ва хислатҳо муайян мекунанд тақдири инсон. хуб, тақсимоти дурусти вақт дар тартиб додани реҷаи рӯз то чӣ андоза барманфиат аст? бинед, вақте ки мо ҳикмат меомӯзем ва бо ҳикмат ба ҳаёти худ назар мекунем, мебинем ки сохтори ҳаёти мо аз вақт иборат аст ва самаранок истифода бурдани вақт ин ба қуллаҳои баланди ҳаёт расидан аст ки на танҳо масалан манфиат ба худи инсон, балки манфиат ба ҷомеаву ба халқу миллат мерасад. бинед, ҳазорҳо буданд ки зиндагӣ бурданд ки шояд вақти худро ҳисоб китоб накарданд ва вақти худро беҳуда сарф карданд. аз онҳо ному нишоне намуд. вале касоне ки дар омӯзиш, дар хизмати халқ, дар иҷодиёте вақти худро сарф карданд, баъди ки сари онҳо баъди аз ҳаёт гузаштанашон онҳоро ба некӣ ёд мекунанд. пас аз ин бармеояд ки бояд як
بعد خود چیزی گذاشت، بعد خود حتی یک درخت، یک فرزند سالمی، یک خانه آباده، یک چیزی که درباره انسان نشان میماند، بعد وقت خود را صرف کرد و این است مقصد حیات که یکی از آن نیت‌های مردم ما این نام نیک بعد خود گذاشتن است. شاید از وقت برای جای روز پولک ساخت و آنها را درست استفاده برد یعنی البته درست قید کردید که اگر انسان خواهد که بزرگ شود باید نازکی های زندگی خود را باید اجرا کند. آدمان بزرگ نازکی ها را اجرا میکنند. مثلا برای آنکه انسان در آخر حیات خود بگوید که من زندگی خوب کردم و رضا هستم از آن تقدیری که به من این وقت را جدا کرد، باید حتی ثانیه خود را هم فراموش نسازد. از فکر خود دور نباشه. البته خب بعضا از ما مثلا جوانان و یا انسان ها عموما فقط شکایت از آن دارن که وقت نرسید. خب شما همچون روانشناس چی توصیه داده میتوانید که وقت را باید چگونه صرف کرد تا هم برای کار، هم برای تربیه، هم برای زندگی خوشحالانه صرف گردد؟ یک واقعه به یادم آمد. نزد من یک مردی آمد و شکایت از شرایط خاندان کرد. گفت که من فشارم بلند میشد و در خانه‌ام راحت ندارم، من نمیدونم چیکار کنم. من بعد صحبت فهمیدم که مشکلات در چی است و گفتم او را که نقل کنید چه روز خود را شما رجا میکنید. گفت که من قریب تا ساعت 9-10 کار میکنم برای خاندانم، پول میبرم، زندگیشون و شرایطش میسازم و آنها باز نارضایتی میکنند. ما گفتم که شما باید تا ساعت چند کار کنید؟ گفت که من باید خیلی تا 5-6. ما این وقت چیکار میکنید؟ من باید کارا را کنم. ما گفتم که یکم که شما خودتون را کارزده میکنید، دومی که شاید شما اولی قسمی روز رو درست ثمران استفاده نمیبرید. سبب آن میشود که شما وقتی زیادی خود در طرف دیگر استفاده میبرید و شما اگر وقتی خاندان خود را نگیرید و همون توجه لازمی را به خاندان خود بدهید، شاید این نارضایتی برهم خورد و شما فشاری بلند خود نشوید. چون این کرد و وقتی خاندان را به خاندان داد و وقتی کار را به کار داد. این خیلی مهم است که نه تنها برای یک کس که مثلا وقتی خود را تنظیم، وقتی برای کارخانه ها هم لازم است که بدانند که وقتی که کار هست، وقتی دمگیری هست و وقتی که باید خاندان روند که مهر و محبت و توجه به آنجا بتیان، وقتی خود را برای خویش تبار رفت و آمد و مناسبت سازی صرف کنند. یکی از سبب‌های آن که بسیاری ها را وقت نمیرسد این آن است که آنها در دوام روز وقت‌هایی دارند که آنها را بیهوده صرف میکنند. مثلا در سر دسترخوان شاید آنها 1 ساعت چینند، ممکن است نیم ساعت 15-20 دقیقه. شاید آنها نزد تلویزیون تا 2 ساعت چینند که یگون چیز نگاه کنند. یعنی که هست جاهایی که انسان وقتی که میکوبد مییابد و از آنجا وقت میگیرد. بله، ولی این عملها رو مثلا رعایت کردن ممکن است. البته دیدن یک بار دیدن در کار که در کجا وقت بیهوده صرف شده است و اون رو میگیرن و چیز در کاری صرف میکنن. یعنی هر نفر میتواند با اهمیت دادن صرفه وقتی خود رجای زندگی رجای خود رو به تنظیم بیاره. دیگر به تنظیم درآورد. همونجا کانی وقت است. خب موازنه وقت و فعالیت عقلانی انسان تا چه اندازه همجورند؟ در حقیقت باید که انسان مناسبت خود را برای اینکه به وقت درست کند، به حیات خود درست کند، باید با شعورانه مناسبت کند. چرا که با شعورانه وقتی که به وقت خود مناسبت میکند، آن وقت میتواند که آن را درست تنظیم کند و از آن منفعت بگیرد. مثلا مناسبت احساسانه اگر به وقت باشد که این چیز معقولم نیست یا این چیز معقولم هست، آن وقت انسان شاید نمیتواند به مقصدهای برسد. چون که حتی که در عاشقی هم انسان عاشق میشد، عقل خود را گوش میکند. بله. در آنجا یک جنجال بین احساس، تاجیکا دل و عقل میگویند و در علم روانشناسی احساس و عقل است. این دو نیمکره بینه سرند. آنها وقتی که مناسبتشون نادرست میشود، آن وقت یک جنجال، یک مناقشه سختی در معنی سر پیدا می شود و وقتی که
متخصصان یا که خود انسان با شورانه به این مناسبت میکند میتواند که از مشکل ترین مناقشه ها برآید و برای همین که انسان بخواهد که ثمراناک زندگی کند پس با شورانه با عقلانه با حساب کتاب درست وقت خود را تنظیم کند رژه بزند و در هر یکی آن مقصدها بگذارد و با سوی آنها حرکت کند اطلاعات جمع کند و با آدمای لازمی واخورد و به مقصدها برسد. احساسات با گذرانیدن وقت یعنی ثمراناک گذرانیدن وقت تاثیر میرساند؟ البته مثلا ما وقتی که یک چیز رو اجرا نمیکنیم زیق میشه یا که یگون سه به دست میاریم اون وقت ما خرسند میشیم. این وقتی که انسان به مقصدها میرسد کیفیت میگیرد حلاوت میگیرد معنی سر داروها حاصل میکند. تصور کنید که شما یک روز یک لباسی نو میخرید میپوشید خیلی در نظر مینماید انسان رو روحیش دیگر میکنه ولی چون وقت میگذره یک دو سه روز یک عادی میشود کمبودیاش میبیند یعنی این نشان دهنده است که باز مقصد بماند که یک وقتی معینی باز چیزهای نو به دست بیارد تا حلاوت گرمانی بگیرد در معنی سر. برای همین احساس اگر که دور و دراز انسان زیقی کند و ناراحتی ها از زندگی بگیرد و بیماری دپرسیا گرفتار میشد و از حد زیاد هم همه وقت کارهاش بود شوند این هم آدم را ناراحت میکند و به خوشحالی و خوشی زیاد میبرد. تنها وقت میتواند هر دوی این را به تنظیم درآورد. بسیار خوب. خب چی توصیه میدهید به بینندگان تا که از امروز عبارتاً رژه مخصوص را برای خود تشکیل دهند و وقت را صرفه‌کارانه استفاده برند؟ درست است. ما در اینجا میتوانیم مصلحت بدهیم که اول بر وقت خیز شدن لازم است. خواب سحری که وقتی آفتاب برآید انسان را زیان میرساند. قوه‌های الکترومغناطیسی آفتاب به این آدم خواب زیان میرساند و اگر کسانی هستند که شب کار میکنند وقتی سحرانه خواب میرن باید خانه خود رو تاریک کنند سخت تاریک کنند که در آنجا نور آفتاب کمتر وارد شود. این یک مسئله دوم این که البته در رژه کاری از شکر کردن که باز یک روز دیگر آمد و مشق جسمی کردن بعد آن مشق روانی کردن روز خود را دیدن که چه خیلی میگذرد معینه را برنامه ریزی کردن و البته در زندگی مقصدهای بزرگتر گذاشتن. من میخواستم که توصیه بدیم. بسیار خوب. بینندگان عزیز خاطررسان میشویم که مهمانی امروزه برنامه بامدادی صبح دوشنبه بودند دکتر روانشناس محمود کبیری. بار دیگر شما رو خوش آمدید میگویم. سلامت باشید.